تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ وفاقی وزراء کی سنگین الزام تراشیوں پر الیکشن کمیشن کا سخت رد عمل۔ اعظم سواتی اور فواد چودھری کو نوٹس جاری ہوگا۔ آئینی ادارے پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد، من گھڑت اور ناقابل قبول قرار۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں وزراء سے الزامات کا ثبوت مانگنے کا فیصلہ۔ پیمرا سے الزامات پر مبنی میڈیا کوریج کا ریکارڈ بھی طلب۔ الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیں گے۔ تنقید شخصیات کے طرز عمل پر ہوتی ہے، ادارے پر نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا جواب، شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں تو طرز عمل بھی غیر سیاسی رکھیں، ٹویٹر پیغام۔ وزیر اعظم کا پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخابات کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مضبوط بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت نامکمل، بلدیاتی نمائندوں کے براہ راست انتخاب کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کی پریس گیلری کے دروازے بند کرنے کا معاملہ حکومت کی جانب سے متضاد موقف۔ فواد چودھری نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے صحافیوں کو پریس گیلری میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اطلاعات چین کے میڈیا گیلری سے ہلڑ بازی ہوگی۔ اسپیکر نے کچھ اور وجہ بتا دی۔ معاملات پر غلط فہمیوں کا بھی اعتراف۔ پی ایف یو جے کا حکومت پر صحافیوں کو تقسیم کر کے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کا الزام۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان۔ اے این پی کے وفد نے پی ایم ڈی اے کے خلاف تحریک کی حمایت کر دی۔ پی ایم ڈی اے کے ڈرافٹ کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی۔ اپوزیشن نے کون سا مسودہ مسترد کیا؟ وفاقی وزیر شیریں مزاری کا سوال۔ وزیر اعظم آزادی اظہار رائے کے حامی، فیصل جاوید نے آزاد میڈیا منشور کا حصہ قرار دے دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لیگی قیادت کے اجلاس۔ کینٹونمنٹ انتخابات میں مسلم لیگ کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ ملکی سیاسی صورتحال پر غور، حکومت مخالف تحریک پر مشاورت۔ وزیر اعظم پاکستان اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عمران خان کا ماسکو کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا عزم۔ مشکل وقت میں افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان۔ افغانستان کے معاملے پر دونوں ممالک کا رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو دورے کی دعوت۔ افغانستان میں ناکام امریکہ کی پھر پاکستان سے ڈو مور کی فرمائش۔ افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مفادات میں ٹکراؤ۔ اسلام آباد عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرنے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کانگریس میں بیان۔ پاکستان کے بارے میں اثر نو پالیسی کا اشارہ۔ طالبان کا عالمی برادری کی جانب سے امداد کے وعدوں کا خیر مقدم، امریکہ کو بھی دل بڑا کرنے کا پیغام۔ افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ سفارتکاروں کو اپنا کام اور تاجروں کو کاروبار جاری رکھنے کا پیغام۔ امیر خان متقی کی پاکستانی سفیر منصور علی خان سے ملاقات، اہم امور پر بات چیت۔ بزدل قابض فوج نے سید علی گیلانی کی قبر پر بھی پہرا لگا دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ سینکڑوں کشمیری غیر قانونی قید میں ہیں، مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی جاری۔ مشیل بیچلٹ نے اختلافات رائے دبانے کے لیے ظالمانہ قوانین کا استعمال سنگین اور تشویشناک قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت کا جمعرات 16 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ 50% حاضری کی اجازت ہوگی۔ وزیر تعلیم پنجاب نے ٹویٹر پر خوشخبری سنا دی۔ این سی او سی کا زیادہ متاثرہ اضلاع کے ہوٹلز میں آؤٹ ڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک کھولنے کا اعلان۔ ان ڈور ڈائننگ پر پابندی برقرار۔ ویکسینیٹڈ افراد پارکس اور جمز بھی جا سکیں گے۔ اسد عمر کا 30 ستمبر تک ویکسین نہ لگانے والوں کو سخت پابندیوں کا انتباہ۔ پاکستان ریلویز کا کل سے ویکسین نہ لگانے والوں کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا اعلان۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا زور ٹوٹنے لگا۔ 24 گھنٹے میں 2580 نئے کیسز رپورٹ، 78 افراد چل بسے۔ ابھی بھی کورونا کے باعث اسپتالوں پر دباؤ برقرار ہے۔
वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। 10% एड हॉक अलाउंस देने की तजवीज़ दी गई थी। फैसला किफ़ायत शआरी के इक़दामात का हिस्सा करार। हैकिंग के दौरान FBI का बेशतर डाटा महफूज रहा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। हम इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। हुकूमत का आइंदा चंद दिन में आटे की कीमत कम करने का ऐलान। चीनी और आटे समेत दीगर जरूरी अशिया पर इसी माह से टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी दी जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह कोरोना को करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारी। ओगरा ने हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 50 पैसे और पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला कल वजीर आजम की मंजूरी से किया जाएगा। डॉलर की उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। 75 पैसे इजाफे के बाद $1 169 रुपए तक जा पहुंचा। करेंसी डीलर्स ने डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया। सिंध हुकूमत की कॉमेडी किंग उमर शरीफ के लिए 4 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी। वाशिंगटन ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर लिया। वफाकी हुकूमत की वीजे के मामला जल्द अज जल्द हल करने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मजीद बाइख्तियार बनाने का नोटिफिकेशन जारी। 16 महकमों के सेक्रेटरीज बाकायदा तौर पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। लाहौर में 12 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद जमा करके लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। सतू कतला में लड़की से मुबैना इज्तमाई ज्यादती। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में रावी पुल पर खातून को हिरासत करने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। खातून रिक्शे में ड्यूटी पर जा रही थी। चिंची और मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद आवाजें कसकर फरार हो गए। फैसलाबाद में नाजेबा तस्वीर के जरिए लड़की को हिरासत करने पर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक मुल्जिम लड़की का कजन निकला। लाहौर में बरतानवी नजाद मायरा कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ्त। सेशन अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। मर्दान के सरकारी स्कूल टीचर और प्रिंसिपल का तालिब इल्म पर तशद्दुद। बच्चे की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, टीचर गिरफ्तार। लाहौर के मेव अस्पताल में शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद की कई वीडियो सामने आ गई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 1 घंटे तक ऐवान में तन्हा बैठे रहे। कोई रुकन नहीं पहुंचा। इजलास जुमे के सुबह 10 बजे तक मुलतवी। स्पीकर ने जल्दबाजी में इजलास मुलतवी किया। MDM के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन का दावा। PTI हुकूमत ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। महंगाई से आम आदमी की गुजर बसर मुश्किल हो गई। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के विफाक पर वार। मुलाजमीन से रोजगार छीनने का भी इल्जाम। कराची में शदीद गर्मी, पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। मजीद 2 रोज तक लहर जारी रहने का इम्कान। शहरियों के पसीने छूट गए। ठंडे मशरूबात और बर्फ की मांग में इजाफा। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए पिंडी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश जारी। क्यूरेटर्स की विकेटों और आउटफील्ड पर भी कड़ी मेहनत। दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन भरपूर मशक़ें। उस्मान कादिर और सऊद शकील ने जारहाना खेल हदफ बना लिया। कीवी टीम के कोच भी सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद। रमीज राजा का चेयरमैन बनने के बावजूद अवाम से राबते बहाल रखने का फैसला। हर हफ्ते फैंस के साथ सवाल जवाब का सेशन होगा। रमीज राजा का ट्विटर पैगाम। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की रमीज राजा को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरे बांग्लादेश की तस्दीक।
ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के फौरी बाद बांग्लादेश रवाना होंगे। नवंबर दिसंबर में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा का T20 इंटरनेशनल को खैरबाद कहने का ऐलान। श्रीलंकन फास्ट बॉलर वनडे और टेस्ट से पहले ही किनारा कुशी इख्तियार कर चुके हैं। मलिंगा T20 में सबसे ज्यादा 107 विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। और जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया।